इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बकरा आयत नंबर 62। पदे आयत के अल्लाह जल्ल जलालुहु ददे खबरे वजाहत कवी चे अल्लाह ताला संगा दे निजात जरिया चिदा आगा सिर्फ और सिर्फ ईमान और नेक अमल दी। मतलब दा ची सूख जान त साम वाई हो ईमान ची कला नवी रावड़ाई नुदा कस्ते अल्लाह सुब्हानहु व तआला संगा दे निजात वाला न दे और दे ईमान सरासर नेक अमल कवल हम ज़रूरी दी। यानी नस्ल फ़िरक़ा रंग वग़ैरह दे अल्लाह ताला संगा दे तही से इतिबार नश्त दे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला संगा दे निजात और दे जन्नत हासिल अवल ज़रिया चिदा आगा ईमान दा। ईमान आगा ईमान चे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुम ईमान दे मुंग नगवाड़ी। अल्लाह ताला फरमाई इन्नल्लज़ीना आमनू यकीनन आगा कसान चुदी ईमान रवड़ाई दे वल्लज़ीना और आगा कसान हादो चिदुई यहूदियान दी यहूदियत की इख्तियार कड़े वन्नसारा और आगा कसान चिदुई नसारा दी दुई ज़ वज़ाहत तकोम वस्साबिईन और आगा कसान चिदुई साबिईन दी। अल्लाह ताला फरमाई मन आमना पदुई के जसूकम ईमान रावरी बिल्लाहि पाला तला बंदे वलियौमिल आखिर और आखिरत पोरस बंदे व आमिला सालिहन और नेक अमल कवी यानी नेक अमल हो की फलहुम अजरुहुम दुई द परा साबित तई दुई द परश्ता द दुई अजर द दुई बदला इंद रब्बिहिम ए दुई रब ख्वाता वला खौफुन अलैहिम न बदुई बंदे स ये रवि वला हुम यहज़नून और न बदुई गम जनीगी परेशाना की बना। पदे आयत के अल्लाह जल्ल जलालुहु ददे खबर ऐलानों को चे मुख्तसर द अल्लाह सुब्हानहु व तआला संगा ईमान ज़रूरी दे नेक आमाल ज़रूरी दी। नो या फ़िरका गुमराह फ़िरका मुल्हिद फ़िरका चगा दे आयत न दा सबितवी वहदत अदियान नाम जान तौर कही चे मतलब टोल दीन नमोंग यो जोड़ाओ दुई वाई चूक रदल ता अल्लाह ताला सिर्फ दावी लीचे सुख पा ला ईमान रहा और आखिरत पोरस बने लिहाजा रसूल ता हजात नश्ता नऊज़ु बिल्लाह वगैरह हालान के चिपा अल्लाह बद ईमान रहा और नो अल्लाह ताला चिता तसवाई अल्लाह ताला कमा अकीदा खाई नो पागे बहम ईमान रहा और अल्लाह ताला दा हुक्म कड़े तासु पर ईमान पर रसूल बंदे हम ईमान रहा और पर नूर अंबिया अलैहिस्सलाम बंदे हम रहा और नो उस ईमान आगा मोतबर दई चिकुमा अकीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाई आगा अकीदा ब मोतबर भी आगा ईमान ब मोतबर भी नो दे वहदत अदियान फ़िरके वल चिकुम दी यानी आवाम दुका कवल दो पर दुई दा आयत पेश कवी हालान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादे ईमान रोड़ल और द दीन न अलावा उस बल दीन
قبول اول دا گمراهی ده. سورہ آل عمران کې الله تعالی واضح اعلان کړی ومن یبتغي غیر الاسلام دینا چې څوک د اسلام نه علاوه بل دین بل مذهب ځان ته تلاش کوي بل دین غواړي فلن يقبل منه دا به هرگز هر کله به هم دوی دنه قبول نشي. او بل زوی کې سورہ اعراف کې الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي قول پیغمبر ته ورته وایي یا ایها الناس ای خلکو انی رسول الله الیکم جميعا چې تاسو ټول د پرا ټول انسانیت ته پرا الله طرف نه رسول یم. او قران کې بل ځای کې الله فرمایي وما ارسلناک الا کافة للناس چې پیغمبر ته موږ د کافی انسانیت ته پرا رسول استولای بشیرا تب خلق ته خوشخبری ورکوي مؤمنانو ته ونذیرا گناهګار کفار به یاروي ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق دا خبره باندې نه پوهیږي. نو اوس مطلب دا شو چې الله تعالی وایي چې کڅوک مؤمنان د ایمان چاره وړی دی ان الذين امنوا یعنی هغه کسان چې دوی ایمان راوړی دی یا هغه کسان چې دوی يهودیت اختیار کړی هغه کسان چې دوی نصارا دي هغه کسان چې دوی صابئین دي اوس یوزل اسلام رغلی دی ایمان رغلی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبوت ظاهر شوی دی قران رغلی اوس مطلب یو دین هم بل قبول نه دی په دې کې چې څوک مطلب ایمان راوړي په الله باندې ایمان نه مطلب اسلام ته داخل شي او نیک عمل کوي نو دوی اجر با الله څنګه ثابت وي. ځکه مخکې آیات کې هو الله تعالی وی چې په دې بنی اسرائیل پورې ذلت او مسکنت وغیرہ دا لازم کړي شوی دي. نو دلته الله تعالی دا اعلان هم وکړي چې اوس هم دوی ایمان راوړي بیا صحیح ده چې کوم موجوده دي دوی ایمان به قبول وي دوی نیک اعمال دوی اجر دا به الله څنګه ثابت وي. خو ایمان نه ګوره هغه ایمان مراد دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقې باندې دلته څلور قسم خلکو ذکر وشو یو مؤمنان یو یهود یو نصارا یو صابئین. مؤمنان هو مطلب بس هغه ته وایي چې ایمان راوړی وي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقې باندې. او یهودیان دا چاته وای د احادو په باره کې وضاحت دا دی چې د هادا یهودو دا د توبې په معنی سره دي. نو مفسرین حضرات فرمایي چې دوی ته یهود ځکه وایي چې دوی کله د سخی عبادت وکړو نو غینه چې دوی کومه توبه الله تعالی ورته ویلا نو هغه توبه دو بسلا هادا یهود په معنی توبې سره ځکه دوی ته ها دوای. او ځنه مفسرین حضرات فرمایي چې نه د یعقوب علی السلام چې کوم ستر بچای وو یهودا نام یو نو دا د اغي اولاد دی اغي ته منسوب دی يهودي زکه ورته وای یو کس ته يهودي وای او پورا جماعت ته يهود وای. او نصارا چاته وای نصارا دینه مراد هغه خلک دي چې دوی عیسی علی السلام د دین منلو مدعی دي چې مونږ مطلب عیسی علی السلام په دین باندې یو مونږ عیسایان یو. دوی ته قران کې چرته هم الله عیسایان نه دی ویلي مطلب د عیسی علی السلام د دین ول بلکې دوی ته الله تعالی نصران وای ځکه دوی کې به د شرک عقیده ول کسان راغلل د عیسی علی السلام مور د عیسی علی السلام نه خدایان جوړ کړل اوس هم عقیده په دې کې اکثر دغه ده. نو نصارا دوی ته ول وای نصارا ځنه وای چې دا نصارا لفظ د نصرت نه د نصرت په معنی د مدد سره ځکه چې عیسی علی السلام کله يهودو طرف نه هتراشو نو دا ورته چې من انصاری الی الله چې مطلب الله د پر وسوک ما مدد وکي. دا حواریین ورته ویل نحنو انصار الله چې مونږ به د الله مدد کوون کې یعنی الله د پر با مونږ قرباني ورکو مونږ به مدد کوو.
نو ځکه دوی ته مطلب نصارا وایي چې دوی د مدد نه ویلي وو. او مفسرین حضرات زنو کول دا هم دی چې نصارا دې ته ځکه وایي چې یو کلی و هغې کلی نام و ناصرا، نو دی په هغې کلی کې اوسېدل ځکه دوی ته نصارا وایي. لکه مطلب د مکې خلکو ته مکی وایي، مدینې خلکو ته مدني وایي وغیره. او صابئین چاته وایي؟ صابئین دا د صبا یسبعو دینا اسم فاعل صیغه ده صابئین جمع مذکر اسم فاعل صیغه ده حالات نسبی جاری کې ده. یعنی مطلب دا دی چې دې په باره کې مفسرین حضراتو ډېر قولونه دي. یو قول دا دی چې دا هغه فرقه ده چې مطلب د دوی څه دین نه و. او مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې دا خلک ماجوسیت یعنی اور ته به عبادت کوو. او یو قول دا دی چې ماجوسیت یعنی اور پرست یهود و نصرانیت په دې منځ کې دوی دین و، دوی مستقل ځان ته دین نه و. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې دا خلکو د فرشتي عبادت ول ګروپ و، هغې ته فرشتي ته به عبادت کو دا صابئین. او ابن ابي زناد رحمت الله علیه وایي چې دا خلک چې دی دا د عراق سره نږدې اوسېدل، دی په ټولو انبیاء علیهم السلام باندې ایمان و. او په کال کې به مطلب دیش روژې نیولې یمن طرف ته دوی مطلب په لمانځه کې مخونه کولو. او عبدالرحمن ابن زید رحمت الله علیه فرمایي چې دا خلک چې دا د موصل جزیره کې اوسېدلو، دی به صرف مطلب لا اله الا الله دا کلمه به یې ویله. او یعنی د نبی عقیده یې نه وه. د امام خلیل رحمت الله علیه قول دا دی چې دا دغه دین چې د نصراو سره مطلب میلاوېدو. به هر حال ځنې قول دا دی چې دغه کسانو مطلب چې مونږ د نوح علیه السلام دین والا یو. هو وهب ابن منبه رحمت الله علیه فرمایي چې دا خلک چې دا نه د یهودیانو په دین او نه د نصرانیانو په دین باندې وو او نه د مجوسو په دین باندې وو، بلکې دا مطلب د فطرت په زمانه کې و. دا په هغې دور کې و چې هلته د عیسی علیه السلام دین عیسیانو ګډوډ کو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې نه ورغلی. په دې منځ کې چې دا وحی څومره سلسله بنده وه، یعنی بل نبی نه ورغلی 195 کاله تقریبا. دا یې وایي چې دا په دې دور کې خلک و. به هر حال اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمایي د پاس مجه څومره وضاحت وکړه، دا ټول تفسیر ابن کثیر کې دا اقوال موجود دي دې آیت لاندې. اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمایي بیان القرآن کې فائدہ ورنه رباسي چې به هر حال دین الله یو قانون جوړ کو چې مطلب د چا تخصیص الله څنګه نشته، دا تور دی سپین دی دا عربي دی دا انګریز دی یا دا مطلب غړته وړو کوي دی، بلکې الله سبحانه وتعالى څنګه د الله اطاعت کول، د الله تعالی د رسول اطاعت کول او پورا دین باندې عمل کول، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په طریقې باندې دین اختیار کول. دا کسانو د پاره مطلب چې دوی دې طریقې باندې ایمان وی نیک عمل کوي، د دوی اجر دا به الله څنګه ثابت وي. نو یهود چې وو مطلب یهودیانو د موسی علیه السلام په دور کې مطلب په توریت باندې ایمان وو او هغې نه وروسته بیا نور انبیاء علیهم السلام راتلل، د دوی به لیډري کوله او په دې منځ کې دوی ډېر مطلب سرکشي وغیره ځنې آیتونه تیر شول مخکې روان دي. او بیا چې کله عیسی علیه السلام نه ورغلی دومره پورې مطلب دوی دین چې دا حق و. او عیسی علیه السلام چې راغی دوی ته مطلب دا حکم چې په عیسی علیه السلام به تاسو ایمان راوړئ. دوی د عیسی علیه السلام انکار وکړو، د هغې شهید کولو باندې دوی کوششونه شروع کړل. نو د یو نبي نه هم چې څوک انکار وکړي دا کافر شو. نو د وجه نه یهود د هغې دور نه مرتد شول
چې دوی کې مطلب کوم کسانو عیسایت قبول کو د عیسی علی السلام دیني قبول کو نو هغه دور کې په حق او چې اسلام کله راغی بس دوی دین ختم. اوس مطلب دوی دینو نه قبلېږي بلکې اسلام راوړل ورته ضروری دي. او نصارا چې دي د عیسی علی السلام دین طرف ته ځنه منسوبوي چې موږ مطلب د عیسی علی السلام د دین ولایو او دوی د پرها حکم دا و چې عیسی علی السلام باندې داسې ایمان راوړل په غي دور کې چې کله مطلب یا اسلام نه و چې څنګه د الله حکم دی به دوی کې چې کم کسان رالل عیسی علی السلام په باره کې د شرک عقیده شروع کړي او انجیل کې مطلب تحریفات شروع کړل نو هغه کسان هم کافران شول. او چې کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته راغی باز به ټول دینونه ختم شول. بیا چې څوک هم بل دین شوروي دا چرته دنه نه قبلېږي. اوس اسلام راوړل ضروری دي. اوس د اسلام ظهور سراسره چې اسلام کله ظاهر شو نو په غي دور کې يهوديت منسوخ عیسایت منسوخ شو ټول دین نو منسوخ شول. ځکه الله تعالی فرمای ان الذين بشکا یعنی یقینا هغه کسان امنو چې دوی ایمان راوړی دی والذین هغه کسان هادو چې دوی يهودیت اختیار کړی ځان ته يهود وای والنصارى هغه کسان چې ځان ته نصارا وای والصابئین هغه کسان چې ځان ته صابئین وای من آمن منهم من آمن بالله په دوی کې چې څوک هم په الله باندې ایمان راوړي یعنی مطلب په خپل يهودیت او څوک په حق باندې نه دی که ایمان یې راوړی اسلام ته راغی عیسائی راغی صابئی راغی هندو راغی سیک راغی کوم عقیده ول هم راغی نو مطلب د ایمان به قبول وي چې نیک عمل کوي الله څنګه به د اجر ثابت وي او قیامت پر ورځ به جنتی وي نه به د باندې خوف وي نه به د باندې سغم جنی وي. نو الله تعالی فرمای ان الذين بشکا کسان امنو چې ایمان یې راوړی مطلب ځان ته مؤمنان وای والذین کسان هادو چې دوی يهودیت اختیار کړای ځان ته يهوديان وای والنصارى کسان چې دوی نصارا دي والصابئین کسان چې دوی صابئین دي د معنی ماته وکړي من آمنا چې دوی کې څوک ایمان راوړي حقيقي ایمان بالله په الله باندې والیوم الاخر او آخرت په ورځ باندې نو دین اوس دا معلومه نشي صرف الله ایمان بس نه الله ایمان دا د رسول به هم معنی او رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم عقیده خای هغه به هم خای چې کوم عمل خای هغه به هم معنی. نو الله تعالی فرمای والیوم الاخر او د آخرت په ورځ باندې هم وعمل صالحا او د نیک عمل وکي فلهم اجرهم بیا به دوی د پروي د دوی اجر فلهم اجرهم به دوی د پرشتا د دوی اجر یا به دوی د پروي د دوی اجر د دوی بدلا عند ربهم د دوی رب خواته ولا یعنی ا بدلا د ایمان د نیک اعمال دا ثواب دا به الله ورته محفوظ کړی ولا خوف علیهم په دوی باندې به التنس خوفي قیامت پر ورځ باندې ولا هم يحزنون او نو به دوی غمجن کیږي مطلب دوی به ایمان وی